Good evening. So today I'll start with the due transportation problem. So here it is. So they have given the four factories and the four stores were there. From the four factories, so they have to be shifting the different quantities of the product. So that is to the different stores. That is a one, two, three, four, and they are given the in this problem they are not mentioned the capacity and the demand in the direct problem. So they are given in the statement here. So the production capacities are this like this for the factory A is 50, 70, 30 and 50 for the four factories respectively, and the demands for the four these stores, so demands were 25, 35, 105 and 20 units respectively. The unit transportation cost is given here in the table, that is for each factory it is given in the table. Determine the extent of deliveries from each of the factories to the each of the stores so that the total production cost and the transportation cost is minimum. So here we need to be calculate we need to be give the so that is a allocations. So we need to be deliver the that is a product from the different factories to the different stores in such a way that the total production cost and the transportation cost should be minimum. Okay, we need to be give the optimal cost for the given this problem. Okay, so I have written this problem here. I have written this problem. So what are the factories here? So we are having the four factories, right? So ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಸ್. ಸೊ 1 2 3 4 ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್. This is about the transportation from the each individual cost from the different factories to the different destinations. So these are the destinations and these are the capacities of factories here. Factories are nothing but the sources are the so called as origin are the sources of the factories. Okay, this. In addition to this, always we are getting the same problem like this, right? But in addition to this, in this problem, what they have mentioned is see here. So all of us here. So you need to be carefully read the problem. So the unit production cost. So they have added the one more point is the unit production cost in them are in each factories. So they're adding the production cost is rupees 2, rupees 3, rupees 1. Okay, so that is rupees 1 and rupees 5 respectively. So what they have mentioned is here the production cost. Apart from this, so they have mentioned this table is only the transportation cost. So this is the transportation cost table. Okay, only one the product ನನಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಂದ ಸ್ಟೋರ್ ಒನ್ನಿಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2 rupees ಅನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, 2 ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ rupees. Apart from this, so they have given the production cost. So that is that is different. So that is how here. So we need to be calculate the stores. We need to be transport in such a way that we need to minimize the production cost. That is the total production as well as the transportation cost. So ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎ ಇಂದ 2 rupees, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿಗೆ 3 rupees ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸಿಗೆ 1 rupee ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಡಿ ಇಂದ 5 rupees. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ರೋಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಡ್. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ನಾವು ಗಿವನ್ ದಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ rupees 2 and here it is rupees 3 for the factory B and rupees 1 for the factory C and rupees 5 for the factory D. Problem ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಎ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಎ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟಿಗೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ rupees 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾವುದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು rupees 2 ಶುಡ್ ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ರೂ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ನಾವು ಏನು 4 ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಟ್ಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದು 1 2 3 4 ಸ್ಟೋರ್ಸಿಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ rupees 2 ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ rupees 2 ಹಿಯರ್, rupees 2 ಆ್ಯಂಡ್ rupees 2 ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 3 rupees ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓವರಾಲಿಗೆ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್. ಎಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಇದೆ, ಬಿಗೆ 3 ಇದೆ, ಸಿಗೆ 1 ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗೆ 5 ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರೋಂಥ ಕಾಂಪೋನೆಂಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಡ್. ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಈಸ್ rupees 1 we need to be add. Similarly for the factory D is 5 rupees. So ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, we need to be add all these costs for the so this particular so that is the column ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. So let me add. So 2 plus 2 ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, so 4, here it is 6, so next it is 8, it is 11 plus 2 13, okay, next it is 13, so here it is 11, 10, so 5 plus, so it is 3, so this is 8, so 14, 4, 10, okay, here it is 12 plus 1 13, so this is 9, 11, so here it is 13 and this is 8. Understood? So this table is obtained by adding the production cost to the each rows of the respective factories of the respective cost given in the problem. Problem ಕೊಟ್ಟರೆ respective production cost ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್. ರೈಟ್, here it is stores 1 2 3 4 stores ಇದೆ. And in the problem, so direct table ನಿಮಗೆ so they are not given. So ಈ ಟೇಬಲ್ ನಿಮಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸೊ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎ ಈಸ್ 50, ಬಿ ದಿ 70, 30 and 50. Okay, 50, 70, 30 and so 50 of the so factories capacities. And the factory supply the production, that is a product to the 4 stores in particular demands, so 25, 35, 105 and 20. So this is the demands of the stores. You need to be write down the from the problem. So ಈ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಟ್. ಸೊ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದು 50 and here it is 70 and again this is 30 and this is 50. Okay, similarly demands of the stores. The demands of the stores ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ, ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ 25, ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, 35, next is 105 and here it is 20. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಡೌಟ್ ಇದೆಯೇನಾದ್ರೂ? ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್? ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಕೇಳಬೇಕು ಬನ್ನಿ. ವಿನಯ್, ರೋಜಾ, ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಏನಾದ್ರೂ? No, ma'am. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ನಮಗೆ ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟಿಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ದ ಈಚ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೋಸ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಟು ಡೂ ಇಸ್ ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ದಟ್ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೌದಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಎಷ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 120, 150, 200 ಇದೆ ಹೌದಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 200. here it is just to check my demand window. Here it is 40, 60, 80, so 185 then. 175. 185, 185, 185, ma'am. 185. the 68 to 60 plus 8, 185. So here, so in Bhutathinili, so here in this case, so the summation of the supply is not equal to summation of the demand. Supply ಎಷ್ಟಿದೆ 200 ಇದೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 185 ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿಸ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೋ ಅದಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 185ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಶಾರ್ಟೇಜು 200 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 15 is 15 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇರೋದು ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೌದಾ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಶಾರ್ಟೇಜು 15 ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಅದಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು,
ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರ್. ಹೌದಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದ ಡಮ್ಮಿ ಸ್ಟೋರ್. ಸೊ ಡಮ್ಮಿ ಸ್ಟೋರ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು ನಿಮಗೆ? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ 15 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ now it is 200, right? So now the problem is, here it is so 200 ಆಯ್ತು. ಸೊ now the case is balanced, both are equal. 200 is equal to 200 ಇದೆ. ಹೌದಾ? 25 plus this is 560 plus 80 plus so 195, 105 is, that is a totally 200. So here it is a dummy store. So what we call this as a dummy store ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಎ ಡಮ್ಮಿ ಕಾಲಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಯಾವುದ್ರೊಳಗಡೆ? ಸ್ಟೋರ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಡಿಮ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ 15 ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಒಂದು ಡಮ್ಮಿ ಕಾಲಮ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಡಮ್ಮಿ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಮ್ಮಿ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಟೋಟಲ್, that is the value of that is the solution. Because of that, so we are going to add the cost as a 0. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನೀವು ಏನ, ಸೊ ನಮಗೆ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೋಟಲಿ ಸೊ ಝೀರೋನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ 0 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಎನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಂಬರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0 ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇದೇನು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು? ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಇದೆ. ಹೇಗೆ? 200 is equal to 200 ಆಯಿತು. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ the problem is we need to find out the optimal solution. So optimal solution for the given problem. So optimal solution find out ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು? The first step is we need to identify the BFS. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು? ಬೇಸಿಕ್ ಫೀಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಸೊ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸೊ BFSನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಗೋ ವಿತ್ ದ ವಾನ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ವಾನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಪೆನಾಲ್ಟಿ 1. ಸೊ ಪೆನಾಲ್ಟಿ 1 ಏನು ಬರುತ್ತೆ? What is the penalty? Least number. ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. 0 is the least, next least is 4. Difference is 2 madam. 2. how? Madam 0 ಇದಲ್ಲ madam. 4 ಇದೆ. 4. So next is the Yes ma'am. so here it is 0 and the 8. Difference is 8. 8. 4. Okay. 4. 4. 8. 8. Similarly in this 4 and 9. 5. Okay. 5. So here it is 4 and 6. Here it is 2. 2. In this case 5. 2. 0. 8 and 8 ಇದೆ ನೋಡಿ. Yes ma'am. Ah, ma'am, 0. 8 ಇದೆ 0. So it is 0. 0. What is the highest number here? Highest number in 6. 8. 8 ಇದೆ. 8 ma'am. Go with this or this. ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸೊ we will get the 0 only. Why? Because ಈ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಈ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೋ ಎಲ್ಲ ರೋಲು 0ನೇ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಸೊ 0 ತೊಗೊಂಡು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿನ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 0 is the minimum. 0. So what is the demand? 15. 15. 15 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 15. ಸೊ I'll take the 15. ಓಕೆ. ಸೊ 15 ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಯಿತು? ಇದು 0 ಆಯಿತು. ಸೊ 15ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ 50ಅಲ್ಲಿ 15 ಅದು ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? 35. 35. 35. ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದು 0 ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೋ ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಪೆನಾಲ್ಟಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ತೆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? 2. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 8 and 10. 2. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 4 and 10. 6 ಬರುತ್ತೆ. And here 6. 8 and 9. Difference is 1. 1. Coming to here, almost same 5. here. Now because so we have not 2. any value, right? Indian can. 0. So that same ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. So 4 and 9. So 6 and 4. So again 8 and 10. And here it is 8 and 8. So this is cancelled. So what is highest here? 6. 6. Okay, 6 ತಗೊಂಡ್ರೆ. What is the minimum value? Minimum value ಏನು ಬಂದಿದೆ ಹೊರಗಡೆ? 20 ma'am. 4 ಇದೆ. 4. Minimum value. 6. Yes, ma'am. Yes ma'am. 4, ma'am. 4 ma'am. 4. 0. This is 4, right? 0 is already cancelled.
The next minimum is 4. so what is the demand? 35. So 35. yeah, 30. ಈ ಸ್ಟೋರಿಗೆ 35 ಬೇಕು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದೆಷ್ಟು ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹತ್ರ ಓನ್ಲಿ 30. ಸೊ ದೇ ಕೆ ನಾಟ್ ಗಿವ್ 30. 35. ಸೊ ಎಷ್ಟು 30 ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 30. ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ 30. ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 35ಅಲ್ಲಿ ಸೊ 30 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ 5 ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇದೇನಾಯ್ತು 5. 0 ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ? ಅದೇನಾಯಿತು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. Cancel. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್. ಸೊ 2. 6 ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? 2. 10 and 8 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ Cancel. 9. 1. 89 1 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪೆನಾಲ್ಟಿ 3 ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು? 5. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ 11 and 5. 5 ಬರುತ್ತೆ. 11. 6. 5. 2 8 and 10. 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2. 0. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ? 5 ರೈಟ್. 5. you can 5. and this ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? 4. ಹೌದಾ? ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 4. Go with 5. what is the demand? ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವ್ದು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ? 25. 25. 4. Minimum 4. cost is 4. Demand is 25. Supply is 50. 25. 25 ತಗೊಂತೀನಿ. ಸೊ 25 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತದೆ 0 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 0. 25. 25 ಏನಾಯ್ತು? ಸೊ ಫುಲ್ ಏನಾಯ್ತು? Cancel. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ. ಸೊ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ? 6 and 8 ಇದೆ. 2. ಆನ್ಸರ್ಸ್ 2. 2. ಅಗೇನ್ 2 1. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. 2. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 8 and 11 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 3 ಬರುತ್ತೆ. 3. 4ಅಲ್ಲಿ Cancel. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 6 and 11 ಬರುತ್ತೆ. 5. 5. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2. 0. 0. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. Cancel. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ 5 ಇದೆ. 5. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. 3 ಇದೆ. 3. 5. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್? 6. 6 is the minimum. So what is the demand? 5. Demand Total 5. ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 30 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ 5. ಸೊ 5 ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ದ 5. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ 25. 5 ತೊಗೊತೀನಿ. ಸೊ 25 ಎಷ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇದೆ? 9 ಉಳ್ಕೊಂಡು. ಸೊ 5 ಏನಾಯ್ತು? ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. 5 0 ಆಯಿತು. Cancel. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಈ ಕಾಲಮ್ ಏನಾಯಿತು? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಪೆನಾಲ್ಟಿ go for the P5. Okay, so demand is 5. difference 13 minus 8 is 5, right? 5. Okay, ಇಲ್ಲಿ 2. ಇಲ್ಲಿ cancel ಆಗಿದೆ. Here it is Cancel. again 5. 13 minus 8 ಇದೆ 5 ಇದೆ. So P5 cancel, ಇದು cancel ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2 ಬರುತ್ತೆ. 5. So this is 0. 5 ಅಲ್ಲ 2 ma'am. 8 to 10 ಇದೆ. Okay. So highest penalty ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ again 5. Whether you can go with this or 5. ಈ ಕಾಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಸ್ 8. ಈಗ ಹೋದ್ರೂ ಮಿನಿಮಮ್ 8 ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ. Yes. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 8 ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್? 105. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ 105 ಇದೆ. ಸಪ್ಲೈ ಎಷ್ಟಿದೆ? 105. 20. ಸಪ್ಲೈ ಮಾತ್ರ 20 ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ 20 ಏನಾಯಿತು? 0 ಆಯಿತು. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 25 ಪ್ಲಸ್ 5 30. 30 ಪ್ಲಸ್ 20 50. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ 50. ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಇದೇನಾಯಿತು? 0 ಆಯಿತು. Cancel. ಸೊ ಈ 105 ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 20. 20. ನಮಗೀಗ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು 85. 85 ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ 6. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. 2 ಇಂಟು 2 ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು 5. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇಲ್ಲಿ 3. ಇಲ್ಲಿ 3. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ 0. 5. 5. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವುದು? 8. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 8. ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20 ಇದೆ. ಹೌದಾ? 20. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ 20, ಕೆಪಾಸಿಟಿ 5 ಇದೆ. ಸೊ ಹೌದಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? 20 ಇದೆ. ಸೊ Yes ma'am. 20, 35. 20 ಆಯ್ತು. 20 0 ಆಯಿತು. 35 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 15 ಉಳ್ಕೊಂಡು. 5. ಸೊ ಇದು Cancel.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ 10 ಇದೆ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ, 30 ಇದೆ, 30 13. ಓಕೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಈ 7ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಈ 7 ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ, here it is 3, 3. this is 0, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 13, ರೈಟ್. 13. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದೇ 13, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ, Yes, ma'am. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ 85 ಇದೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 85 ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಸಪ್ಲೈ 15, ಸಪ್ಲೈ ಮತ್ತೆ 15. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ 15 ತಗೋ. 15 ಮಾತ್ರ ತೊಗೊತೀನಿ. ಈ 15 0 ಆಯಿತು. 85ಅಲ್ಲಿ 15 ಹೋದರೆ ಹೌದು 6. 70 70. 70 ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವುದು, ಸೊ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, P8ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 10 ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಇದು 10. cancel ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ P8ಗೆ ಬಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಇಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ 10. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓನ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಇದು ಸೆಲ್ 10 ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದಾರು ಹೋಗೋದು, ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಹಿಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್, 70. 70 ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಸಪ್ಲೈ ಎಷ್ಟಿದೆ 70 ಇದೆ, 70. ಟೋಟಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 70 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ 70 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾವು Okay. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿ ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ BFS, ಬೇಸಿಕ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಎಯಿಂದ ಸೊ 1 ಓಕೆನಾ, ಎಯಿಂದ 1 ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 25 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ 4 ಇದೆ ಹೌದಾ, 400. 100 ಆಯಿತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಯಿಂದ 2ಗೆ ಸೊ 5 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 6 30 ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಯಿಂದ 5, 6, 30. 3ಗೆ 20 ಇಂಟು 8 28. 160. 3ಗೆ 3, ma'am. 70 ಕಾಸ್ಟ್ 10. 10. 70. 700. ಇಲ್ಲಿಂದ 2ಗೆ 2. 3 ಯೂನಿಟ್ಸ್ 4 4. 40. 120. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಯಿಂದ 1 2ಇಂದ 3. 3. ಸೊ 15 ಯೂನಿಟ್ಸ್ 3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 45. 45. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಯಿಂದ ಸಿ 4. ಡಿಯಿಂದ 4 ಸೊ ಎಷ್ಟು B. 28 ಅದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 160 ಆಯಿತು. 160. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಡಿಯಿಂದ ಡಮ್ಮಿ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 15 0 0. 15. 0. ಎಷ್ಟು ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ 100 ಪ್ಲಸ್ 30 ಪ್ಲಸ್ 160 ಪ್ಲಸ್ 700 ಪ್ಲಸ್ 120 45 ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 190 290 ಪ್ಲಸ್ 300 ಪ್ಲಸ್ 7 ಎಷ್ಟಿದೆ 1000 ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 1080. 60. ಸೊ 1510 ಬರುತ್ತೆ. This is 15 into 13. No, this is not one. This is 390. 15 into 30. This is 15 quantity into 13. 139. 33 ಅಲ್ಲ 13 ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಡ್ ಮಿನಿಮೈಸೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 15 ಸೊ 10 ಸೊ ರುಪೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ದಟ್ ವೆದರ್ ದ V1 ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ.
So in this case, so what we could do is get that number of allocations 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ಎಷ್ಟಿದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ 8 ಇದೆ. ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಎಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 2 3 4. ಎಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಟೋರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಎನ್ ಅಂದರೆ 1 2 3 4 5. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಮ್ಮಿ. ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟೋರ್ಸ್ 5 ಸ್ಟೋರ್ ಇದೆ. -1. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 9 - 1 8 ಆಯಿತು. ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆಯಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1. ಯಾವ ಥರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದು? ಯಾವ ಥರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? Non-degenerate. Non-degenerate basic feasible solution. Okay, now next is we need to be go with the solution, that is 5 plus 1. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ರೈಟ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಹೌದಾ? 8 ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಸೊ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಜನರೇಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಿಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಸೊ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ UV ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಸೊ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ನ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲಾಗಿದೆ? ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಾಗಿದೆ 25 ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್? ಇದು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. 4. ಹೌದಾ? 4 6 8 10. ಓಕೆ, 4 13 8 ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಟು ಬಿ ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 ಇತ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ 4 6 6 8 4 6 8 10. 4 6 8. So this is 10. 10. Next ಕೆಳಗಡೆ. So again it is 10, right? 10 ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ 13. 10 13. So here it is 8 ಮ್ಯಾಮ್. 8 ಮತ್ತೆ 0. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0. ಡಮ್ಮಿಗೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ. ಎಷ್ಟಿದೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ 8 ಇದೆಯಾ? 1 2 3 4 5 6 7 8. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? U ಪ್ಲಸ್ ವಿ. ಸೊ ಇದು ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇಸ್ U1 U2 U3 U4. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ V1 ಸಾರಿ U1 U2 U3 U4. ಇಲ್ಲಿ V1 V2 V3 V5 ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ? ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 0 ಅಂತಂದೇಳಿ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 0. 0 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ರಿ. ಇದು 0 ಆದರೆ ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? 6. ಇದು 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು 8 ಆದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? 8 + 2 = 10. ಸಿಮಿಲರ್ ಇದು 8 ಆದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಕೂಡ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ 8 + 2 = 10. ಅರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಇದು 8 ಆದರೆ 13 ಆಗೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 5. 5 + 8 = 13. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಇದು 5 ಆದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 8 ಬರಬೇಕು. ಸೊ 5 ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 8 ಬರುತ್ತೆ? 3. 5 + 3 = 8. ಸೊ 5ಗೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ? 5 ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ? ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಸೊ 5ಗೆ -5 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ನಮಗೆ. ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 0 + 3 = 3. 0 + -5 ಏನು ಬರುತ್ತೆ? -5 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? 0ಗೆ -5 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? -5 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಮೇಡಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು ಮೇಡಮ್. ಹೇಳಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರಿಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ಕಾಸ್ಟ್ 4 ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ 1 2 3 ಇಲ್ಲಿ 10 ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ Third row, second column. 2 ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. 10 ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬರ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವ?
ಹಾಂ ಮೇಡಮ್. ಬರ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು 10 ಅಲ್ಲಿ ಇದು 4 ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಇದಿಲ್ಲ 4 ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು? ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಮೇಡಮ್. ಹೇಳಿ. ಹಾಂ ಮೇಡಮ್ ಅದು ನಾವು ಹಿಂದಿಲ್ ಇದು ಡಮ್ಮಿ ಪೀಸ್ ತಗೊಂಡಿವಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, 0 ತಗೊಂಡಿವಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಲ್ಲ. ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನಮ್ಗೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡೇ ಇರಬೇಕು. ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಗೆ ಅದೇನು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗೂ 0 ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ 7 ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಇದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. 7 ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 7 ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತದು ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸರಿ ಮ್ಯಾಮ್, ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ 0, ಇದು 6 ಆಯಿತು, ಇದು 8 ಆಯಿತು, ಇದು 8 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದು 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು 4 ಇತ್ತಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 6 ಆದರೆ ಇದು 4 ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು -2 ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದು 8 ಅಂದರೆ ಇದು 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 5 ಆದರೆ ಇದು -5 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು 5 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದು 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಗೋ ಆನ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಏನು ಬಂತಲ್ಲ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಇದು 0 + 3, ಇದು 0 -5 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -5 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 6 ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ -2ಗೆ -5 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. 2 ಅಲ್ಲಿ -5 ಹೋದರೆ -3 ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಗೊತ್ತಾನೆ? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇದೆ -2 -3 ಬಂತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ -2 ಇಲ್ಲಿ -2 4 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ, +2 ಇದು 6 ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 -2ಗೆ -5 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? -7 ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ತಾನೆ? -2 ಇದೆ, -5 ಇದೆ, -2ಗೆ -5 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ -7 ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 9 ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 11. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಇದೆ? 6 minutes. ಈಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ 4 6 8 30 0 30 11 10 8 0 30 4 10 30 0 last is 9 11 30 8 0. ಇದನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಿಡಿದಿದೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬೇಕು? ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. 4 this is 5 6 7 8 ಏನಾಗಿದೆ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡಿರೋದು ನೀವು? ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅದು? ಸೊ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೀವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 13 - 3 is 10. ಓಕೆ, 0 -5 is 5. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅದು 0 ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಟೇಬಲ್ಲು? CIJ - UI + BJ ಟೇಬಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? UIJ ಟೇಬಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? -5 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ. 0 -5 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? +5 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ 7. 13. 13 - 6 is 7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 - 8 is 5. 11 - 8 3. 3. So next is 8 - 5 is 3. 0 -3 is +3. Okay, next is 14 - 2 is 12. 4. This is 4. Okay, 13 - 1 is 12. Next is 0 -7 is +7. Okay, here it is 9 - 9 is 0. 0 11 - 7 is 0. 0. Okay. So now we got all the values as positive. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ.
ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸೊ ಅದನ್ನು ಲೂಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊ 1510 ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 1510 ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ 1465 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. 0 the thing is, so somewhere we'll get the so negative value. So ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಮಾಡಿರಿ ಒಂದ್ಸಲ ಇದನ್ನು. ಇದು 1510 ಬಂದಿದ್ರೆ ಆಪ್ಟಿಮಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ. ಇದು 100, ಸೊ 130 ಪ್ಲಸ್ 160 ಪ್ಲಸ್ 700 ಇದು 120, ಇದು 15 ಇಂಟು 13 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 150 ಸೊ 195 ಪ್ಲಸ್ 160 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು? 1465 ಮೇಡಮ್. ಹಾಂ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಸಮ್ವೇರ್, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಮತ್ತು 5 ಸೇಮ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಇಲ್ಲಿ 5, ಅವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸ್ ಏನೋ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೊ 1465 ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ 1510 ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿತ್ತು ನನಗೆ. ಬಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಲೋಕೇಶನ್, ಈ ಥರ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 1465 ಈಸ್ ಅ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 1465ಗಿಂತ ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂತಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್, ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿರೋದೆಲ್ಲ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ 4 - 4 ಏನು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಝೀರೋಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಅನ್ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ 0 ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೊ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನೇನು ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಮತ್ತದೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಲೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸೊ ಚೇಂಜ್ ದ ಅಲೋಕೇಶನ್, ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಗಾಟ್ ದ 1465. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ವೈಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ತೊಗೊತೀವಲ್ಲ ಇದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ವೈಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ 5 5 6 6 ಬಂದಾಗ ಸೊ 6 ಸುಮ್ಮನೆ ರ್ಯಾಂಡಮಾಗಿ ತೊಗೊಳೋದ್ರ ಬದಲು ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ 6 ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ 5 ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಈ 5 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ತೊಗೊಂಡಾಗ 7 ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ 5 ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೂಸ್ ದಿಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಸೊ ನಾನು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು, ಸೊ 1510 ಬಂದಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು 1465 ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿ ಸೊ ಬೈ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಅದನ್ನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೂಡ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ವ್ಯಾಮ್ ಮೆಥಡ್ನ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. somewhat it will be optimal solution. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Only thing is, so after getting the solution, we need to check whether it is non-degenerate or not. If it is a degenerate and if it is having the independent solutions, so allocate.